का क्या कहना। शांति। 15 जनवरी 25 का मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा तुम मन को स्वच्छ बुद्धि करिबा पाई आसिछंती। जेतेबेले स्वच्छ होइथिबो सेतेबेले तुमे देवता होई परिबो। प्रश्न, यही ड्रामार पूर्व प्रस्तुति प्लान अर्थात योजना कौन जेउथुरु बाबा मध्य मुकुली पारिबे नहीं। उत्तर, प्रति कल्परे बाबा को निजर संतान मानक पाखक आसवाक ही पड़िबो। पतित दुखी संतान मानक सुखी करने को ही पड़िबो। एहीपरि ड्रामार प्लान पूर्वर प्रस्तुत होई रहिछि। एही बंधनरु बाबा मध्य मुकुली पारिबे नहीं। दूसरा प्रश्न, तुमको पाठ पढ़ाउथिबा बाबा मुख्य विशेषता कौन। उत्तर, से बहुत निरहंकारी होई पतित दुनिया पतित शरीर रे आसुछंती। बाबा वर्तमान तुमको स्वर्गर मालिक करुछंती। तुमे पुणी द्वापर जुगरे तांको पई सोनार मंदिर तैयारी करुछ। गीत, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चलो। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने ए गीत शुणिले कि दुईटी दुनिया रही, गोटे पापर दुनिया अन्यटी पुण्यर दुनिया। दुखी दुनिया एवं सुखर दुनिया। सुख निश्चय नुआ दुनिया एवं नुआ घरे ही हेब, पुराणा घरे दुख ही मिली थाए। सेतिपाई ताकू भंगा जाइथाए, पुणी नुआ घरे सुखरे रही थांती। एबे पिला माने जानिछंती कि भगवान को कौन सी मनुष्य मात्र के जानी नाहंती। रावण राज्य हेबा कारणरू बिल्कुल पतला बुद्धि, तम प्रधान बुद्धि हो जाइछंती। बाबा आसी बुझाउछंती, मते भगवान तो कहउछंती किंतु केही भी मते यथार्थ रूप रे जानी नाहंती। भगवान को जानी नथिबारु कौनसी कामर नुहंती। दुखरे ही हे प्रभु हे ईश्वर कही डाकी थांती। किंतु आश्चर्यर कथा, जणे भी मनुष्य बेहेदर पिता रचयिता को जानी नाहंती। केही कही देउछंती सर्वव्यापी अटंती। माछ कईछ मध्यरे परमात्मा अछंती। एहीपरि तो परमात्मा ग्लानि ही करुछंती। बाबा को केते बदनाम करुछंती। सेथिपाई भगवान अवाज बोली रहिछि, जेबे भारत रे मोर एवं देवी देवता मानकर ग्लानि निंदा करी करी सीढ़ी ओह्लाई ओह्लाई तम प्रधान हो जाइथांती, सेतेबेले मु आसिथाए। ड्रामानुसार पिलामाने कहउछंती एही अभिनय पुणी मध्य आसिबाक पड़िबो। बाबा कहउछंती एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुति अटे। मु मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा होई रहिछि। एही ड्रामार मु मध्य मुकुली पारिबि नाही। मोते मध्य पतितंकु पवित्र करिया पई आसिबाकु ही पड़ुछि, नचेत नुआ दुनिया के स्थापना करिबो। पिला मानकु रावण राज्यर दुखरु मुक्त करी नुआ दुनिया को किए नहीं जीव। जदिओ यही दुनिया रे एपरी बहुत ही धनवान मनुष्य अछंती, भाबुछंती आमे तो स्वर्ग रे बसिछु, धन अछि, महल अछि, उड़ाजहाज अछि, किंतु अचानक के बीमार होई गले बसी थाउ थाउ मरी जाउछंती। केते दुख हेउछि। सेमानक ए कथा जणा नहीं जे सत्य जुगरे केबे अकाल मृत्यु हुए नहीं। दुखर कोनोसी कथा रहिबो नहीं। सेठार आयु मध्य दीर्घ होई जाए। एठारे तो अचानक मरी जाउछंती। सत्य जुगरे एपरी कथा हेबो नहीं। सेठारे कौन हेबो ए कथा मध्य के जानी नाहंती। सेथिपाई बाबा कहउछंती केते तुच्छ बुद्धि होई जाइछंती। मु आसी एमानकु सच्च बुद्धि कराउछि। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि कर देउछि, भगवान सच्च बुद्धि करुछंती। बाबा तुमको मनुष्य देवता कराउछंती। समस्त संतान माने कहउछंती सूर्यवंशी महाराजा महाराणी हेबाकु आसिछु। लक्ष्य उद्देश्य समकार रही, नरु नारायण हेबार अछि। यह होछि सत्य नारायण कथा। पुणी भक्ति रे ब्राह्मण शास्त्र शुणाई थांदी, ता द्वारा सतरे कौन कहीं नरु नारायण हेउछंती कि? तुमे तो सतरे नरु नारायण हेबा पई योग्यता पाठ पढ़ुछ। केही केही पचारुछंती आपणक संस्थार उद्देश्य कौन? कुह नरु नारायण हेबा, यह होछि हमर उद्देश्य। किंतु यह कौन सी संस्था नुहे, या तो परिवार माता पिता संतान माने अछंती। भक्ति मार्ग रे तो गाउथिल तुमे माता पिता, हे माता पिता जेबे आपण आसुछंती आमे आपणक ठारू असरंधी सुख नेउछु। आमे विश्वर मालिक हेउछु। एबे तुमे विश्वर मालिक हेउछ ना, ताहा पुणी स्वर्गर मालिक। एबे एपरी बाबा को देखि केते खुशीर पारा चढ़िबा दरकार। जहाँ को अधा कल्प मने पकाइछ, हे भगवान आसंतु, आपण आसिले आमे आपणक ठारू बहुत सुख पाइबु। ये बेहेदर बाबा तो बेहेदर वर्षा देउछंती, ताहा पुणी 21 जन्म पाई। बाबा कहउछंती मु तुमको दैवी संप्रदाय कराउछि, रावण आसुरी संप्रदाय कराई दउछि।
ମୁଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ସେଠାରେ ପବିତ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରହିବେ। ଏଠାରେ ଭୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଚାନକ ମରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ 150 ବର୍ଷ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ବସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ତୀର୍ଥ ଆଦି କରିବା ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ତ ମୁଁ ହିଁ ବତାଇବି। ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ହେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମିଛ ଆରୋପ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ମରିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ମାରୁଛି ଅଥବା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି କି? ଇଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଆଦି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନ ତ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର ନା। ଓହୋ ବାବା ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଉନ୍ନତି କଳାକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଉପରେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଖେଳ ପୁରା ହେଲା, ଘରକୁ ଚାଲ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଛି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗିବା ପରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ। ବାବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ। ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦାତା। ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର କ'ଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶସ୍ୟ ଆଦି ତ ମିଳୁ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହିସବୁ ଉନ୍ନତି ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ କେହି କ'ଣ ରୋକିପାରିବେ? ଅକାଳ ପଡ଼ିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ରୋଗ ସବୁ ବାହାରିବ, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଏହା ସେଇ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଏବେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ବର୍ଷା ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମାୟା ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ନର୍କର ବର୍ଷା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏହିପରି ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହି ଭାରତ ଶିବାଳୟ ଥିଲା, ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଷୟ ସାଗରରେ ଉବୁଡୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ଶିବାଳୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ନା। ଆମକୁ ବେଦର ବାବା ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛି। ଭାରତବାସୀ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦୈବୀ କୁଟୁମ୍ବ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଦି ସନାତନ କେଉଁ ଧର୍ମ, କେଉଁ ବିରାଦରୀ ବଂଶ ଥିଲା, ଏ କଥା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାଲମ୍ବୀଙ୍କର ବିରାଦରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପୁଣି ଇସଲାମୀ ବଂଶୀ। ଏହି ସାରା ବିଶ୍ୱ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଆଉ ସେହି କେହି ଏ କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଦେଖ କେତେ ସବୁ ଧର୍ମର ବଂଶ ରହିଛି, କେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ। এই କଥା ସବୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା, ଏହାକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। ପତିତ ରାଜା ତ ବିନାଶୀ ଧନ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିପରି ପବିତ୍ର କରାଉଛି ଯାହାକି ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜ ସମୟରେ ଆୟୁଷ ପୁରା ହେଲେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମା ଡ୍ରାମା ଆଦି ବାହାରିଥିବାରୁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ସଉକ ହୋଇଗଲାଣି। ସେସବୁ ହେଲା ବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏହା ବେହେଦର ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାର ଶୋ ବହୁତ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଆଦି ଥିଲା? ତେଣୁ କେତେ ଅପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରି ଦେଖାଉଛି।
ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ମାୟାର ଶୋ, ମିଥ୍ୟା ଆଡ଼ମ୍ବର। ଏହାର ପତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତୁମକୁ ଏସବୁରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏବେ ସାହୁକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗରିବ ବିଚରା ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ନର୍କବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଗରିବ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସାହୁକାର ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଏଇଠାରେ ଅଛି। ଏଇସବୁ କଥା ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଭାରତ କେତେ ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ହିଁ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୂଗର୍ଭରୁ କେତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଅଟେ। ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ସବୁ ବାହାରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର। ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ହାଡ଼ କେଉଁଠୁ ବାହାରିବ? ତା ପୁଣି କେତେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସୁଛି। ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ସାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଫରିସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଆସୁଛି। ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ପବିତ୍ର, ସେ ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ହିଁ ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଅଥବା ଅମୁକ ଅଟେ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଉଛି। ଏବେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଶରୀର ଆସିଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପାଠ ବଜାଇଛ, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼, କେବଳ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ପବିତ୍ର ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବ, ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। କେତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ପଢ଼ାଇଲା ବାବା କେତେ ନିରଙ୍କାରୀ ହୋଇ ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ତେଣୁ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବସାଉଛ। ସୁନା ହୀରାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖାତିରି ସମ୍ମାନ କରୁଛ। ବାବା ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଦେଖ ଶିବ ଓମ୍ କହି ବସିଯାଉଛନ୍ତି। ମାତାମାନେ ଯାଇ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଫୁଲ ଦୁନିଆ ଅଟେ। କିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି, କିପରି ନର୍କ ହେଉଛି, ବାବା ସବୁ ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଫିଲୋସଫିର ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଅଥବା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ, ତେବେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଏଠାରେ ମାୟାର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଛି। ଏଥିରୁ ନିଜର ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ନେବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସିରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁ କି ଏବେ ଆମେ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। 2. ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବାବା ନିରଙ୍କାରୀ ହୋଇ ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିରଙ୍କାରୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାହାରାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ଯେପରି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପାତ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ପାଖାପାଖି ହେଉଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପ୍ରତି ବି ମୋହ ନଥିବ,
ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଚଞ୍ଚଳତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସ୍ନେହ ଏଇଭଳି ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ ଯାହାକି ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने